श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यङ्करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शन्नो मित्रः वरुणः, शन्नो भवत्वर्यमा, शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः, शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु, तद्वक्तारमवतु, अवतु माम्, अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः, छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव, समेन्द्रो मेधया आस्पृणोतु, अमृतस्य देवधारणो भूयासम्, शरीरं मे विचर्षणम्, जिह्वा मे मधुमत्तमा, कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम्, ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः, श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ मधुवातार्तायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः, माध्वीर्नः सन्तोषधीः, मधुनक्तमुतोषसि मधुमत्पार्थिवगं रजः, मधुद्यौरस्तु नः पिता, मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागम् अस्तु सूर्यः, माध्वीर्गावो, भवन्तु नः,
ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः। अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्। यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणम् तमाहुः पण्डितं बुधाः। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम्। ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते। ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति। शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः।
अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। আজকের মনন শ্রীমদ্ ভগবত গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের 42 নম্বর শ্লোক। ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুঃ ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরম মনঃ মনসস্তু পরা বুদ্ধিঃ ইয়ো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ। আবার পড়ছি, ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুঃ ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরম মনঃ মনসস্তু পরা বুদ্ধিঃ ইয়ো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ। এর অর্থ হলো যে ইন্দ্রিয়াণি পরাণি আহুহু, অর্থাৎ পর শব্দের অর্থ হচ্ছে শ্রেষ্ঠ, যে ইন্দ্রিয় সমূহ হলো শ্রেষ্ঠ। তো কার থেকে শ্রেষ্ঠ, কিছু তো একটা বলতে হবে। তো বলা হচ্ছে ইন্দ্রিয় সমূহ স্থূল শরীর থেকে শ্রেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠ কেন? সূক্ষ্ম বলে। তো ইন্দ্রিয় সমূহ স্থূল শরীরের থেকে শ্রেষ্ঠ। আবার মন ইন্দ্রিয়গুলোর থেকেও শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধি মনের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। আর বুদ্ধি এর থেকেও যা অতিশয় শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠতম, তা হচ্ছে আত্মা। তো এখানে একটা হাইয়ারার্কি বলা আছে মোটামুটি, যে ইন্দ্রিয়গুলো হচ্ছে মানে স্থূল শরীর হচ্ছে একেবারে অত্যন্ত স্থূল, প্রাকৃত, পরিচ্ছিন্ন। স্থূল মানে হচ্ছে যে তার মধ্যে স্থূলতা আছে, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যতা আছে। ইন্দ্রিয় সমূহের দ্বারা এই স্থূল শরীরকে অনুভব করা যায়, সাক্ষাৎকার করা যায়। এবং স্থূল শরীর কেন স্থূল, শঙ্করাচার্য ভাষ্যে খুব সুন্দর বলছেন। এরই ভাষ্যে যে দেহম স্থূলম বাহ্যম পরিচ্ছিন্নম চ, এই যে আমাদের দেহ, সেটা হচ্ছে স্থূল এবং বাহ্য। এই শরীরটাকে আমি অন্তরে নয় বাইরে দেখি। তো এই স্থূল শরীর হচ্ছে বাহ্য এবং পরিচ্ছিন্ন। দেশতঃ কালতঃ বস্তুতঃ, অর্থাৎ এই শরীরটা একটা নির্দিষ্ট দেশে আছে, নির্দিষ্ট জায়গায় আছে। আমার শরীরটা এখন কলকাতায় আছে, আমার শরীর এখন জলপাইগুড়িতে বা কোচবিহারে বা মালদাতে নেই। সুতরাং আমার এই শরীরটা নির্দিষ্ট একটা জায়গায় আছে, এটাকে বলে দেশতঃ পরিচ্ছেদ। পরিচ্ছেদ মানে আলাদা করে দেওয়া। তো একটা জায়গা, যে জায়গাতে এখন আমি রয়েছি, যে প্রদেশটুকু মানে যে জায়গাটুকু জুড়ে আমি রয়েছি, ঠিক আছে, তো এই জায়গাটা আমাকে কি করে, অন্যান্য জায়গা থেকে আমাকে আলাদা করে দেয়। এবং আমি একটা নির্দিষ্ট কালে আছি। দেখুন, আজকে 25শে নভেম্বর, আজ 5টা 45-এ আমি এখন রয়েছি। আমি একটা নির্দিষ্ট কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে আছি। এবং বস্তুতঃ মানে আমি রয়েছি, আমার স্ত্রী রয়েছেন, আমার বাবা মা রয়েছেন, এবং আমি আমার স্ত্রীর থেকে আলাদা, আমি আমার বাবা মায়ের থেকে আলাদা। এই যে আলাদা আরেকটি বস্তুর থেকে, দেহ বস্তুই, আরেকটি বস্তুর থেকে আমার এই দেহ বস্তু আলাদা। এটাকে বলা হয় বস্তুতঃ পরিচ্ছিন্ন।
বস্তু তাহা পরিচিত, আরেকটা বস্তু আমাকে আলাদা করে দেয়। তো আমাকে দেশ, কাল, বস্তু এগুলো আমার সীমা রচনা করে। আমাকে সীমায়িত করে। পরিচ্ছিন্ন করা মানে আদতে হচ্ছে সীমায়িত করা। আমি একটা নির্দিষ্ট জায়গাতেই আছি, এটাই আমার সীমা। আমি একটা নির্দিষ্ট কালে আছি, এটাই আমার সীমা। আমি অন্যান্য বস্তুদের থেকে আলাদা। সুতরাং আমার একটা এক্তিয়ার, আমার একটা সীমা নির্ধারিত হয়ে গেছে তার মধ্যে। তো শঙ্করাচার্য বলছেন যে পরিচ্ছিন্নম এবং বাইহ্যম বললাম। বাইহ্যম মানে হচ্ছে এটা আন্তর নয়, এটা বাইরে রয়েছে। এটাকে আমরা ইদম, ইদম মানে এই 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 বলে নির্দেশ করতে পারি। দেখুন আমি বলতে পারি এই হলো আমার হাত, এই হলো আমার পা। তার মানে শরীরটা হচ্ছে স্থূল এবং বাহ্য। স্থূল না হলে ইদম ইদম করে বলতে পারতাম না। ঠিক আছে? এবং ইদম ইদম করে বলতে পারছি বলেই এটা আমি বাহ্য বলে বুঝতে পারছি। স্থূল এবং তার জন্য বাহ্য। এবং বাহ্য বলেই পরিচ্ছিন্ন। তার একটা সীমা রচনা করা হয়েছে। তো এই হচ্ছে এই স্থূলত্বের ধারণা। ইন্দ্রিয়গুলো দেখুন, ইন্দ্রিয়গুলো স্থূল নয়। ইন্দ্রিয়গুলো বাহ্য নয়। ইন্দ্রিয়গুলোকে ওইভাবে বলা যায় না। যেমন দেখুন, চক্ষুর ইন্দ্রিয়, চোখ। আমরা যাকে চোখ বলছি ওটা আসলে কিন্তু চোখ নয়। মানে আপনি যে আঙুল দিকে দেখিয়ে বলছেন, ওই দেখুন আপনার চোখ, ওগুলো আসলে অক্ষি গোলক। অর্থাৎ চক্ষুর ইন্দ্রিয়, চোখ বলে আমি যে ইন্দ্রিয়কে বুঝি, যে ইন্দ্রিয় দেখতে সহায়তা করে, সেই ইন্দ্রিয়ের মধ্যে থাকে। কিন্তু ওই মাংস পিণ্ডটাকে আমরা চক্ষুর ইন্দ্রিয় বলি না। ওটাকে অক্ষি গোলক বলি। ওটা চক্ষুর ইন্দ্রিয়ের বাসস্থান। আর এই অক্ষি গোলকটা শরীরেরই পার্ট, স্থূল শরীরেরই পার্ট। একই রকমই আমরা যে কানটা দেখতে পাচ্ছি, যে কান ধরে মাস্টারমশাইরা টানতেন, তো এটা কর্ণেন্দ্রিয় নয়। কর্ণেন্দ্রিয় সূক্ষ্ম, তাকে দেখা যায় না। এই যে কানটা দেখছেন, এটা কর্ণেন্দ্রিয়ের বাড়ি। ইন্দ্রিয় সূক্ষ্ম। একই রকম অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রেও বলা হয় ইন্দ্রিয়গুলো হচ্ছে অতীন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়গুলোকে আপনি কোনো ইন্দ্রিয় দিয়ে জানতে পারবেন না। ইন্দ্রিয় আছে কি নেই এটা অনুমান করতে হয় কাজ দেখে। আপনি দেখতে পাচ্ছেন মানে আপনার চক্ষুর ইন্দ্রিয় আছে। আপনি শুনতে পাচ্ছেন তার মানে আপনার কর্ণেন্দ্রিয় আছে, শ্রবণেন্দ্রিয় আছে। তো এই স্থূল শরীর থেকে ইন্দ্রিয়গুলো হচ্ছে সূক্ষ্ম, এবং সূক্ষ্মতার কারণে এগুলো শ্রেষ্ঠ। আবার এই ইন্দ্রিয়গুলো তাদের তুলনায় মন আরো সূক্ষ্ম। এই ইন্দ্রিয়গুলোর মধ্যে তাও অনেকখানি জড়তা আছে, কিন্তু মন সে শীঘ্রগামী। হ্যাঁ, হনুমানের প্রণাম মন্ত্রে বলা হয় মনোজবম মারুততুল্য বেগম। মনোজবম, মনের মতো যার গতি। মন প্রচুর গতিশীল। এই আমেরিকায় তো পরের দিন, পর মুহূর্তে অস্ট্রেলিয়ায়, পর মুহূর্তে ভারতে, তার পরের মুহূর্তে সিঙ্গাপুরে, যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো জায়গায় চলে যেতে পারে। এই হচ্ছে মনের বেগ। সেই মন বিষয়কে প্রকাশিত করে। সংকল্প বিকল্প তার বৃত্তি, তার স্বভাব। সংকল্প মানে হচ্ছে এটা, আর বিকল্প মানে হচ্ছে নাকি ওটা। অর্থাৎ মনন আমরা যাকে বলি, তো এই মননে, তর্ক বিচারে মন সহায়তা করে। ইন্দ্রিয় থেকে মন হচ্ছে শ্রেষ্ঠ। এবং এই মনের কারণেই আমাদের মধ্যে অহংবোধ ইত্যাদি আসে।
ফলে আমাদের যে অস্তিত্ব, আমার যে অহং বোধ, এটা গঠনেও মন সহায়তা করে। আত্মার নিজস্ব অহংবোধ নেই, অহংবোধ মন থেকে আসে। তো এই মন হচ্ছে অত্যন্ত সূক্ষ্ম। আবার মনের থেকেও বুদ্ধি সূক্ষ্ম। কারণ কি? কারণ বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মক, ডিসিশন নিতে সহায়তা করে। আমরা এটা করব নাকি ওটা করব, এটা মনের কারণে হয়। আমি এটাই করব, সিদ্ধান্ত যখন নিচ্ছি, ওটা বুদ্ধি আমাকে হেল্প করছে। বুদ্ধি মনের থেকেও আরো সূক্ষ্ম। আর যা নাকি বুদ্ধিরও পারে, এই বুদ্ধি অবধি যা যা রয়েছে সবই হচ্ছে জড় জগতের অংশ। এগুলোকে বলা হয় দৃশ্য। শঙ্করাচার্য বলছেন, তথা ইহ বুদ্ধ্যন্তেভ্যঃ সর্বদৃশ্যেভ্যঃ আভ্যন্তরঃ। একদম স্থূল দেহ থেকে সূক্ষ্ম বুদ্ধি অবধি যা যা রয়েছে সবই হচ্ছে জড় পদার্থ, সবই হচ্ছে উৎপন্ন পদার্থ। এগুলো নষ্ট হয়ে যায়। আর এদের পারে, এদের প্রকাশক রূপে রয়েছে আত্মা, জ্যোতিষ স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ আত্মা এসবের পারে রয়েছে। সে আরো সূক্ষ্ম, সে সূক্ষ্মতম, সে শ্রেষ্ঠতম। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বম, তস্য ভাষা সর্বমিদম বিভাতি। এই আত্মার জ্যোতিতেই সব কিছু প্রকাশমান। এই আত্মা প্রকাশিত হলেই সবকিছু প্রকাশিত হয়, এবং সেই আত্মা হচ্ছে আমরাই, অর্থাৎ আমি। সাহা, এইখানে দুটো জিনিস বুঝতে হবে, একটা হচ্ছে দৃশ্য, একটা হচ্ছে দ্রষ্টা। অন্যভাবে বলা হয় দৃক আর দৃশ্য। দৃক মানে দ্রষ্টা, দৃশ্য মানে কি যা কিছু জ্ঞানের বিষয় হয় তাই হচ্ছে দৃশ্য। আর জ্ঞান যার হচ্ছে সে হচ্ছে দ্রষ্টা। যেমন বাইরে যদি ঘট আছে, আপনি ঘরটাকে দেখছেন, তাহলে ঘরটা দৃশ্য, আপনি হলেন দ্রষ্টা। আপনি শরীরটাকে দেখছেন, আপনার শরীরের জ্ঞান হচ্ছে, তাহলে শরীরটা হচ্ছে দৃশ্য, আপনি হলেন দ্রষ্টা। তো এইভাবে বিচার করতে করতে দেখা যায় আত্মাই হচ্ছে একমাত্র দ্রষ্টা, বাকি সবই হচ্ছে দৃশ্য। আর যাহাই দৃশ্য তাহাই জড় পদার্থ। দৃশ্য মানেই হচ্ছে জড়, দৃশ্য মানেই হচ্ছে সেটা পরিচ্ছিন্ন, তার সীমাকরণ সম্ভব। কিন্তু আত্মা সে সর্বব্যাপী, সে দ্রষ্টা, সে সবকিছু সাক্ষাৎকার করছে। তো এইভাবে বুঝতে হবে, স্থূল থেকে সূক্ষ্মে যাওয়া, এটাকে বলে শাখারুন্ধতির ন্যায়। শাখারুন্ধতির ন্যায় আগেকার দিনে একটা নিয়ম ছিল যে বিবাহের পর বর তার বউকে, মানে নববধূকে অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখাবে। এটা অরুন্ধতী দর্শন একটা বিধি আছে। অরুন্ধতী অত্যন্ত ছোট্ট সূক্ষ্ম নক্ষত্র। তো প্রথমে সপ্তর্ষিমণ্ডল দেখাতে হতো, তারপরে সপ্তর্ষিমণ্ডল দেখিয়ে বলা হতো এই দেখো বশিষ্ঠ, দেখতে পাচ্ছ বশিষ্ঠ? বলে হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি। তারপরে বশিষ্ঠের কাছে ওই একটা সূক্ষ্ম ডট দেখতে পাচ্ছ আলো? বলে হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি, ওটা হচ্ছে অরুন্ধতী। প্রথমে বলছে শাখা দেখতে পাচ্ছ, গাছের শাখা? বলে হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি। শাখার পাশটাতে সপ্তর্ষিমণ্ডল দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ পাচ্ছি। ওই 5 নম্বর 6 নম্বর যে তারাটা রয়েছে বশিষ্ঠ দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ পাচ্ছি। তার পাশে একটা ছোট্ট বিন্দু রয়েছে দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ পাচ্ছি। এটাকে বলে শাখার উন্নতির ন্যায়, মানে স্থূল থেকে সূক্ষ্মে যাওয়া। এখানেও একই রকম স্থূল থেকে সূক্ষ্মে যাওয়ার কথা বলা হচ্ছে। যে প্রথমে হচ্ছে দেহ হচ্ছে অত্যন্ত স্থূল, তার থেকে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়গুলোর থেকে সূক্ষ্ম মন, মনের থেকে সূক্ষ্ম বুদ্ধি, বুদ্ধির থেকেও সূক্ষ্ম, সবচেয়ে সূক্ষ্ম হচ্ছে পরমাত্মা বা আত্মা। এবং কাম কি করে? কামের প্রসঙ্গ এখন চলছিল, যে কাম মোহিত করে। তো এই আত্মাকে, আত্মার যে জ্ঞান স্বরূপ, তাকে আবৃত করে হচ্ছে কাম।
তো কিভাবে সে এত শক্তিশালী হয়ে যায়? যে আত্মাকে আবৃত করে ফেলে। আত্মাকে তো সত্যি সত্যি আবৃত করা যায় না, যেন আবৃত করে ফেলে। বলছে এই ইন্দ্রিয় প্রভৃতি আশ্রয়গুলোকে অবলম্বন করে। এই যে টুলস গুলো রয়েছে, সেই টুলস গুলোতে ও এই টুলস গুলোর হেল্প নিয়ে সে প্রকৃত জ্ঞানকে আবৃত করে। এটা বোঝা খুব সহজ। কারণ দেখুন যে আত্মা এই জগতের সাথে ইন্টারেকশন করবে কি করে? তার তো এইগুলোই টুলস। শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এইগুলোকে যদি পলিউট করে দেওয়া যায়, এইগুলোকে যদি ম্যানিপুলেট করে দেওয়া যায়, তাহলেই হয়ে গেল। তাহলেই জগৎ দর্শন অন্যরকম হয়ে যাবে। জগতের থেকে যে ধরনের সেন্সেশন আসার কথা সেগুলো অন্য ধরনের হয়ে যাবে। জগৎ দর্শন করে আপনার হয়তো সুখ আসার কথা, কিন্তু ম্যানিপুলেশনের কারণে আপনি দুঃখ পাবেন। তো যেমন ধরুন না, আমাদের সরকারে বসে লোকজন ভালো নীতি বানাচ্ছে, কিন্তু সেই নীতিগুলোকে বাস্তবায়িত করা অনেক সময় সম্ভব হচ্ছে না। কারণ কি? যারা এই নীতিকে বাস্তবায়িত করবে তাদেরকে পলিউট করে দেওয়া হয়েছে। তাদের হাত থেকে ক্ষমতা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। ভালো কাজ করলে স্থানান্তরিত করে দেওয়া হচ্ছে। ফলে কি হচ্ছে? যতটা সার্ভিস সোসাইটির পাওয়ার কথা ছিল, সার্ভিস সোসাইটি পাচ্ছে না। অনেক হিন্ড্রান্সেস, অনেক বাধা আসছে। সেই রকম জীবাত্মার যে দুঃখ, জীবাত্মার যে মোহাবরণ, তা কিন্তু কাম, তার জন্য কাম দায়ী। আমাদের যে বাসনা তা তার জন্য দায়ী। এবং শঙ্করাচার্য এখানে বলছেন যে ইয়ম দেহিনম ইন্দ্রিয়াদিভিঃ আশ্রয়ৈঃ যুক্তঃ কামঃ জ্ঞানাবরণদ্বারেণ মোহয়তি। এই দেহিকে, এই জীবকে কাম জ্ঞানের আবরণের মাধ্যমে মুগ্ধ করে, মোহযুক্ত করে। কিভাবে? কিভাবে আত্মাকে অ্যাক্সেস পেয়ে গেল কাম? বলছে না, আত্মার অ্যাক্সেস পায়নি, কিন্তু জীবাত্মা যে টুলস গুলো দিয়ে জগৎ দর্শন করে, যে টুলস গুলো দিয়ে সে জগৎকে সাক্ষাৎকার করে, সেইগুলোকে সেইগুলোর সহায়তায়, সেইগুলোকে ম্যানিপুলেট করে এই পরমাত্মাকে, এই আমাদের যে জীবাত্মাকে সে মোহিত করে। সুতরাং অর্জুনের প্রতি সোজা নির্দেশ যে তুমি কামের কারণে, বাসনার কারণে মুগ্ধ হয়ে আছো। ঠিক আছে? তো এই বাসনাকে যদি বর্জন করা যায়, তাহলেই কিন্তু আমাদের যে ইন্দ্রিয় সমূহ আছে, মন আছে, বুদ্ধি আছে, তারা আমাদের মোক্ষের সহায়ক হবে। এই বাসনাই হচ্ছে সেই ভয়ানক জিনিস যা আমাদের সংসার বন্ধনে আবদ্ধ করে। বাসনা যদি কেউ ত্যাগ করতে পারে, সে একদম মুক্তি মার্গে সুন্দরভাবে যেতে পারবে। তো ওই জন্য আমাদের বাসনাগুলোও পরিশীলিত হোক। বাসনা পরিশীলিত হলে আমাদের জীবন স্বাভাবিকভাবেই সুন্দর হয়ে যাবে। আমাদের চাওয়াগুলো পরিশীলিত হোক। যে আমি কি চাইছি, সেই চাওয়াটা সুন্দর হওয়া উচিত। সেই চাওয়াটা কল্যাণকর হওয়া উচিত। বেশ, এরপরে আপনারা প্রাত্যহিক ধ্যান, জপ, শরীরচর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে আজকের সুন্দর দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।